estrellas del cielo cayeron, a besar al Atlántico fueron, y yo trabajó, anunciando al guanche su Dios. Ahora llamaron al niño que les vino del cielo, Reina la alegría, es la noche buena, decían. decían la noche buena, decían la noche buena, decían. De cada isla vinieron los reyes guanches a verlo, de Tenerife, Timboro, de Gran Canaria, Dorada, y de La Palma, Tanausu, todos guiados por una luz. هوني مزيغن تدويلتي ونتسهقي تمازغا الاثنين من زون يالا كور ذي السبعة ألما ذي ثمانية الوزقن. أولي مزيغن راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نار ستاوي الانترنت rfpp.net. Vinieron los reyes guanches a verlo, de Tenerife, Timboro, de Gran Canaria, Dorada, y de La Palma, Tanausu, todos guiados por una luz. أولي مزيغن تدويلتي تسهقي ثمازغا ثمازغا ذي مزيغن. الزلف لكنت الزلف لون نصوفيس كنت نصوفيس ون تدويلت كيان واقور نغشت ليميسيون دي موا دوت تدويلت ايلين ماشي امثياض ماشي تدويلت امثياض من اين يضرون ثمورت نتمازغا لدغا ذي ثمورت القبايل ماشي داين يصفرحن ماشي داين ينزمر ونتوالي ورا غرس الساقين يفدوا وال ثقن تاع غشت تواغيث يديغلين فلانا ديغلين كافي مذانن انتواليا ذا شو اينك اكزما تاخذ بنادم يلها ذا شو المحاذره نيالي ونغفي مانيس ذويذ يسيفك الحال ذويذ لان غورس ذي يقين يقلق اثن خدمي الكلية ذي يقلق تخدم من مدن لدغا ذي ثمورت القبايل ايقين يقريف السننا يقلا. ملايين فنان ذي الجوامع فنان زقن ذي السبيطارات ورتمتثن تلمزيننا ورخلون يبرداننا الملايين سيفنان الجوامع فنان زقن ذي السبيطارات ورتقوجولن يقرداننا ذيك ثمورثي شدني شنقنا
لمراين فنان ذا الجوامع فنان ازقن ذا السبيطارات ورتجلنت ثلاوين النار إمي ينقذو بحري يثورت لما ينسي فنانا كل حباس وغندزقن ذا الأكسجين ورتمتساثن يمهرن النار ورسوسو من الحوار النار لما يندوغن ذا لاكريموجين لما لا ينصرف ذيك كاسكيضان يسنفلين توسنت مسنين ورخلون تثرين سجل مزيان لمري مليارن كذيتش ليارن يتشجع النار بالستين يورا يذكر بيوسيرم ما يغلي غسا مضين لما رزقن كان ان الجوامع لما رزقن كان ان الحفاس لما رزقن كان وفرناس لما رزقن كان وسرداس يسوغل ذا سبيطارات تاكيميتو سنان ذا سفركو كزين ما تغلين يمذن ميزان أهات ضغا ذا فيروسي ثني يبين ندرن ولا ينزل أكسجين يويث تساوى من الموت أموين يزنزون مان يويث تشانث نظروف ندرن ولا ينزل أكسجين يويث تساوى من الموت أموين يزنزون مان يويث تشانث نظروف وينا يثبث حمالت ما يوفاني الجل يطفيث عند مريب الدوانك تفرس نربح ذي ثواغيث لما كان انا رقو مسجن لما راقي ادوهي مبريد ماذا فصل ذو شري يغفر قلنت ولا ذيني رجان ذيك مطوان ذيني رجان ذيك الشموعين يغي جان ذيك تجميلين نقلي شفوات تسرى فينا أوذ يسنن أندث يخفيس إن ثدمتي فراث ثقيل يا لمذان صدقر عنتيس ثالثة وريرث استفزر فيس ندو كل ذك ذفلون
نسكسد سي ثمس في زمرين ذي ثنيفيفث ذي قبايليان ميث عدا ذي جزايريان وكيا ذيماتنا ألاس ذي ثلالي إمرانينيا ثنميرت تسمقرات تزليت ساكيا إيوا كيا إدنير كيا غي حوزان كن من لا ألاس ذي ثلالي نسنيث ستيرينس سوين دي تسارو ذا شون ذا كيا ثان تكلتاكيا غفاينا كيضارون ذي ثمورتنا هاث ديفارا أولنا ديالو ديفارا مكارا ديالو أين تشعفين تسكفرن دغا سواول تزليت ساكيا كل لا موزيك ثنيا كومبانيين دي سوفا خيرا كواين تسكفرن خيرا كواين يقرا دي بعزق يسيان كتنظن ثميرت أيمتنا ألاس ذي اليوم أقلا كنت تسدويلت أولني مزيغن تسدويلت تاقيا ثمازغا الاثنين من زون يلا كور دي سبعة لما تسمانية وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نا ساوين انترنت rfpp.net هاكن درنا طاس يكتواغ نسناكيا دي ثمورت القبايل طاس تيذوي ذي يموثنا طاس يقوجلن نتواجرح نتواغر أكن من لا غا كان يرجع والسناكيا يونو نازور محمد وعلي كزار يقويث وطناكيا كين يقوي طاس نيمدانن محمد وعلي كزار c'est un artiste modeste mais de grande valeur. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'art et à la musique kabyle. Voilà, donc dans cette émission, on a voulu avoir une pensée aujourd'hui à lui, présenter nos condoléances à sa famille, sa petite famille, sa grande famille. Et à travers lui, bien sûr, nous avons une pensée à toutes celles et tous ceux qui sont partis, ainsi qu'à leurs familles qui doivent bien sûr passer des moments très difficiles. Et سنفكا وال محمد والي إمي غاسي يروح أطاس إذا غدي جا نجيك ولاش الجنة أتدنا خلق ذي لقاعة أتنعيش قبل نماث أسنعي وذر ثقرام أنا السيستر كولا وان أنا توش ثلام ليك ولا شتيمونا ولا شي ضراني أينك فينا تمثل وينك في تغنق نجيك ولا شتي لسان أنسون داث مثلا خصك ما تسرقون ماشي واحد السلامة يبقى ساد ضرون اسم دار أمورنا نجيك
ولاش ذيلينو وش ديوغل ذيلنا طمع غزدغنا ديك فوق وريتيلي جرانا السهر واللي دعو السوق التار والفلاح مسكنة ترقوم ماشي واحد يسرم يبقى ساد ضروم اسم دار أمورنا تنمرتك محمد علي كزار وركنت تسوالا عقلك كنيد تسدويلت اولني مازيغن تسدويلت تون تهكي في مزغان الاثنين من زون هي لاكور دي 7 على ما 8 وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نار تساوي الانترنت rfpp.net الساكين تسدويلت كنيد لنا دي تزوارا يلين ماشي امثياض كان نهضر في دغيجان في تمتسانت في تواغيث دغلين في ثمورت القبايل دغلين فطاس تمناضين عندنا نظن داير ونتسوارا في السماثين النقد وثمثنا عند فغوني لين دي ثمورت تمازغا يتسواغن يطف وفاعوشا كينيا الفيروس كينيا الكوفيد كوفيد داكيا فيروس داكيا الهلاكات كنا نظن السنارة ثيليسا ولا شندو يقوضارا ولا شانيدا ويخدم راه الخسارة. D'ailleurs nous avons une pensée particulière à nos compatriotes d'Adrer Ninfoussen d'Edwiloul qui subissent les affaires de ce virus. Mais bon, tout cela bien sûr ne doit pas nous empêcher de penser à la vie. إلا نخمم لغني ثوذرت تمدورت أني دير يثيذ ذويذ إغيجان تذويلت قوساقيا تذويلت نوقورا قينيا نغشت نرى أن ارتجميلت تكنارا ناغ تكزيرين تكناريين اللي زي الكناري يوث نتمنات نتمازغا أني ذا ولاش الحكم تنسلمت ولاش الحكم نتاعو رببت زمان ما مدري داير ولاش تعرفت كنت نسلمت أين تيران تسعة أزال ذا مقران وين تيني حمل تيموزغا إذا الساقين أكل ناوية التكزيرين تكناريين أنا عرض أو نفكك في كثير في تكزيرين تكناريين أد نبدو هكا سيوث لا موزيك. Nuestro canigo se ha roto y bebemos en el cántaro salobre de otra tierra, sin saber que 1000 años de ausencia y de silencio nos alejan de nosotros y lo nuestro.
se ha roto y vemos en el cántaro salobre de otra tierra, sin saber que 1000 años de ausencia y de silencio nos alejan de nosotros y lo nuestro. Ai kan maraga, ai tituta wai, mai kan duere. Ai kan maraga, ai tituta wai, mai kan duere. Ai kan maraga, ai tituta wai, mai kan duere. Nemasihani Nehiga Haruvitsi Hanemanari I can Maraga I Tituda Wai My can I can Maraga I Tituda Wai My can Demasihani Nehiga Haruvitsi Hanemanai هكاف مرة مسيت ونمون نسبة عذاب Maikan maraga Haiti tu dawahan Maikan kuere مازغان ويا ملمون كنا روح Maikan aya Auso hindi oyek Ila magure Maikan maraga Haiti tu dawahan Maikan kuere Tahel karbildu Bilgaites en vez de la curian que guindu يدود النار يحر يسمر يقاسني عذوان سغاف النار عداتي أصفاد النار يلي فويت النار غفاف نقار أبواب السعدين طيب وكورة ونيرة لداك لما هكاك مرة أخيك يا والموت نسبتي يا Maikan maraga Haiti tu dawahan Maikan kuere Maikan maraga Haiti tu dawahan Maikan kuere Maikan maraga Haiti tu dawahan Maikan kuere
أقلك نيد تدويلت أولني مازيغن يتهجن ثمازغا الاثنين من زون يلاقور ذي السبعة ألما تسمني وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نا ستاوي الانترنت rfpp.net. La musique qui la Makagien, c'est une musique canarienne, traditionnelle canarienne. Et Tsaroch Tizlitz Norhelio Botanz, qui est accompagné par Khalid Dizeri, qui est un artiste rivin. Et à Sagan, il y a un مسلا كان دناوي كرا قوالن كرا تكتيوين في تكزيرين تكناريين في تكنارا نفكي سوال إجماتنا بول دلوكا نتا أرغد دياوين ستوثلايثة فرانسيست يمي ذا غينيا غادي تكنارا ستوثلايثة اسبانيوليث سي لا لونغ دو لا colonisation du colonialisme espagnol un colonialisme qui est toujours là bien sûr que les gens pratiquent et bien ثوكثيا نمازيغن سنارا الاسبانيوليث إلا مثلا بول نتا يسنتا فرانسيست هي نتا يمرن في كوال هاد نسقارد الشطوح يوكن أغدي ينيا ذا شوت التكزيرين تكناريين ذا شوت ثكنارا أزول بول دلوكا أزول مادنسين nous sommes à Tacnala, nous sommes plus exactement à San André de Tenerife, de Chinette. D'abord, est-ce que tu peux nous dire qui est Paul Deluca? Bon, Paul Deluca, c'est un Canarien d'adoption, il est signé au Maroc, Tanger. Je suis venu ici pendant les années 70, à peu près. Je suis étonné quand j'ai vu la population canarienne avec ses similitudes, ses analogies avec le peuple amazigh en général, de toute la Tamasra continentale. Alors j'ai dit, bon, nous sommes dans une terre, la Tamasra insulaire. Alors, dès le premier moment que je suis venu ici, je vois la même chose. Donc, tu es arrivé à quel âge 22 ans. 22 ans, d'accord. Et quand tu es arrivé, tu es venu pour travailler, pour étudier. Mon père est venu faire l'autoroute du sud de Tenerife. D'accord, ouais. Alors, nous sommes restés ici déjà. D'accord. Après, je finis ma carrière d'ingénieur technique. Après, ici oui, non, dans l'Espagne, à Cadix. D'accord. Parce qu'à Tanger, il n'y avait pas d'école d'ingénierie pour étudier là. Et après, pendant les années, j'ai fait les études des mathématiques pour faire la licenciature de professeur numéreur. Ouais. J'ai fait des oppositions. Je suis resté ici pour l'enseignement de la mathématique au lycée. C'est ça. Et en même temps, je suis un chercheur de la culture, de la anthroponymie amazigh de Canaries, parce que c'était terre, comme j'ai dit avant, amazigh. Et ça m'a porté à publier 3 livres. Avec le premier, les pyramides de Guimard des Canaries, avec comme co-auteur. Auteur. Le deuxième livre en 2004, une linguistique canarienne. Et le troisième dictionnaire abrégé de mots canariens anciens. C'est ça, toujours on fait des études, on est en train de chercher les mots, les rapports avec la langue amazigh de toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire de la Tamasra continentale. Et ça me porte du bonheur. Du bonheur aussi de savoir qu'au futur on a un espoir de voir cette terre avec son identité, sa culture, dans le lieu qui correspond. Et là, bien sûr, en résumé, ce que je peux dire. Et depuis quelques années, tu es en retraite.
c'est ça. Oui. Tu es en retraite et là tu y es. Oui, il y a 5-6 ans, 6 ans en retraite. Et j'ai continué à faire mes études, mes investigations pour la langue, surtout pour le Voilà, tu consacres ton temps vraiment à Tamazight. Toujours en rapport avec l'âme, l'iman. On peut dire, oui, à Tamazight. L'iman du peuple canarien, de Canaries, pour voir ce qu'il y a du vrai. Quand on dit que le Canari, les Taknara, c'est le nom approprié oui, justement. pour se référer au Tigzérin Tignari. Voilà, justement, c'était ma question. C'est que là, je veux que tu nous présentes, tu nous dises c'est quoi Taknara, que certains appellent Tigzérin Tignariin ou les îles Canaries. C'est quoi, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi Taknara? C'est géographiquement. Taknara, c'est situé à 96 km du Sahara occidental, du Tarfaya, et aussi à 3000 km de l'Espagne. C'est une ancienne colonie espagnole qui pervive encore et qui est un petit peuple de 7 îles. Donc il y a 7 îles. 7 îles avec un ensemble d'îlots qui s'appelle archipel Chinijo aussi. Ouais. Mais fondamentalement, c'est un territoire de 7500 km², est un petit pays insulaire de la Tamasra, on appelle la Tamasra insulaire. Et faisant partie, à mon avis, de tous les Amaziranais qui aiment la culture. On reste dans les 7 îles. 7 îles, est-ce qu'on peut avoir les noms des 7 îles, justement? Oui, en commençant par l'Est, nous avons l'île de Titergat. Ça veut dire, en espagnol, c'est Lanzarote. Après, l'île de Urbania. Urbani, c'est une île qui vient de la racine mazir urbaine, ça veut dire construire, la construction, parce que avant la conquête, l'invasion européenne, il y avait l'île partagée en deux moitiés par un mur de pierre sèche, et pour ça on dit l'île de la construction. Urbania. Après, il y a Canaria. Donc, Urbania, comment si les gens cherchent ça à la carte, et ça s'appelle comment? Forteventura. Voilà. En espagnol. Voilà, en espagnol, voilà. Ouais. Je dis avant le nom, indigène. C'est important de dire les deux. Ouais. Et après, le nom espagnol qui sont le nom de la colonisation, apportés par la colonisation espagnole et française aussi. Ces mots, Titergat et Urbania, ils sont rapportés dans les chroniques des Canariens, parce que ce sont les Français et les Normands, Jean de Bettercourt, qui est ici au début du XVe siècle, en 1403. C'est les premières Européennes qui sont arrivées ici pour conquérir, pour avoir l'esclavage. Ouais. C'est ça. Ouais. Et après, les Espagnols, à travers le siècle, le XVe siècle, premièrement, des îles qu'on appelle des seigneurios, c'est-à-dire des seigneurs féodales, et après, avec le roi catholique, qui ont fait la finalisation de la conquête des îles. Non, et comme j'ai dit avant, une fois que j'ai dit les îles orientaux, il y a Canaria, ça veut dire Grand Canaria. Le nom vient du Canaria, et il vient, dans notre avis, de plusieurs auteurs aussi, canariens, d'une tribu, d'un peuple qu'on a trouvé au 1er siècle après Christ, de notre ère, en 42 depuis Christ, à un lieu caractéristique du Maroc, du sud-est du Maroc, qui s'appelle Tafilat. La Tafilat, on a trouvé le Plinio, c'est un auteur du 1er siècle après Christ. Il a trouvé parmi plusieurs tribus une tribu qui s'appelle le Kanuri, appelée comme ça
par le Romain. Pourquoi le Romain? Parce que le nord d'Afrique, c'est une terre, un territoire qui a été envahi par l'Empire romain, d'après 146 avant Christ, 146. Et comme ça, on a permis de voir ces populations, l'introduire aux Canaries pour la déporter de son territoire continental. Et c'est ça l'origine de Canaria. Canaria. Au Grand Canaria maintenant, c'est le nom qui est actuellement. Et ça vient d'une tribu berbère trouvée par Plinio au 1er siècle après Christ à Tafilalt. Ça veut dire au sud-est du Maroc. Et parmi plusieurs tribus berbères, les populations berbères de la Saône, il y a une tribu concrète qui s'appelle Canarie. C'est une mot latine, mais ces berbères de l'oasis de Tafilalt se sont levés contre les Romains. Alors les Romains ont mis en marche la déportation, ça veut dire enlever de son territoire, et l'ont apporté aux Canaries. Pour ça, on appelle l'île, on pense, c'est l'hypothèse la plus remarquable, la plus acceptée pour tous les auteurs. Pour ça vient le nom Canaria. Mais pas de chat, comme dit quelqu'un qui vient de Cancanis. C'est pas vrai. Ça vient de tribu, Canari, Canouri, que c'est une tribu, je répète, amazigh. Mais en même temps, Gran Canaria, on l'appelle Tamaran. Oui, Tamaran, c'est une bonne question. Tamaran, c'est une partie de l'île de la Gran Canaria, mais c'est pas toute l'île. C'est la partie du sud-ouest, du point de vue géologique. C'est une partie de l'île du sud-ouest qui s'appelle Tamaran. Et dans notre avis, c'est aussi un mot amazigh qui vient du verbe erna, ça veut dire continuer. Hein? Alors, on peut composer Tamarnand, la victorieuse, c'est qui vaincre. Pourquoi? Parce que dans cette partie sud-ouest de l'île, se sont développés les derniers combats contre les Espagnols pendant les années 1483, 1483, parce que la conquête de l'île de Gran Canaria, la guerre contre les Espagnols, ça a duré 5 ans, hein, la plus nombreuse. Alors, se sont réfugiés les Canariens à la partie sud-est, et c'est la résistance de Canariens contre les Espagnols. D'ailleurs, on a des victoires à l'ouest de l'île, à une montagne qui s'appelle Akhodar, c'est un toponyme, et plusieurs d'autres qui ont vaincu les Canariens. Et pour ça, je crois, à mon avis, que ce Tamarnand, c'est la victorieuse, c'est qui vend. Tamarnand. C'est une féminine. Après, nous trouvons l'île de Tenerife. C'est ça. Tenerife, on l'appelle aussi Chinette, et aussi Tenerife. Tous les deux, à mon avis, viennent des mots amazigh. En premier lieu, Chinesh, ça veut dire, c'est littéralement celle du mauvais, en rapport au volcan Teide, Eshed. Eshed, c'est un mot touareg de la Hagar, qui ça veut dire les mauvais, parce qu'il y a des éruptions volcaniques, et on croyait qu'à l'intérieur du volcan de Teide, il y avait un démon, un esprit malin, qu'on appelait Wayota. Wayota, c'est un mot spanisé, mais il vient du nom amazigh Wayut, c'est qui frappe pour apporter la lave pendant les éruptions volcaniques. Et ça a apporté Shaïdé, et l'île de Ashinat, celle de l'enfer, celle des mauvais.
Et après l'autre nom, Tenerife, aussi, je crois qu'il vient du Tinerfen. Il y a la racine erf, ça veut dire rôtir. C'est la terre qui est rôtie, parce que avant les éruptions volcaniques, il y a de la fumée. Avant des éruptions, il y a de la fumée. Et pour ça, la terre qui est rôtie. Quand les autres de l'île de la Palma, des Benawar, on a vu la fumée. Alors, Tinerfen, c'est dire il est devenu Tenerife. Ouais. Plus à l'ouest, nous avons Benawara. Non, avant Gomera. Nous avons au Maroc, au Rif occidental, Romara. Le même mot. C'était avant un tribu berbérophone, aujourd'hui arabophone, mais ancien. Avant l'islam, était un territoire berbérophone. Alors on portait ces mots. Une partie de la population de la Gomera vient de cet anonyme porté par des habitants du nord du Maroc. Du Rif. Après, nous avons l'île de Benawara, ça veut dire la Palma, en espagnol. Benawara vient du nom Ben Awara. Awara, c'est rapporté avec Agar, Awar. Et spécialement, justement, il y a une tribu amazigh au sud d'Agadir, au Maroc, qui s'appelle les Awara. Alors c'est le même mot. Ce sont des Amazirs Chokha qui parlent le dialecte de Chokhet, qui sont peuplés. Cette île de l'ouest de Canaries, de Tangara, qui s'appelle La Palma au Benawar. Et finalement, nous avons l'île de Hierro, en espagnol, mais que les anciens chronistes, on a fait le rapport de noms très anciens. Je parle du XVIIe siècle. Et on a dit que cette île, l'appelait les anciens habitants Hieri, avec H, Hieri. Alors, de ces noms Hieri, on a vu que ça repartait, il y a un rapport avec un nom aussi Touareg de Hagar, qui est Agar Iragren. Ça veut dire les rochers qui sont perpendiculaires contre un rocher parce que falaise à 90 degrés. Et toute l'île est avec cette falaise, ces rochers durs qu'on voit quand on se rapproche de là. C'est ça, cette île. Donc on a cette île, cette île, je reprends les termes et de la après colonisation. l'archipel Chinikhosk, je veux dire, et après la Graciosa, des autres îles plus petites. Plus petites, voilà, qui ne sont pas forcément habitées. Voilà. Voilà, donc je reprends avec les prénoms de la colonisation espagnole que les gens vont trouver sur les cartes. On a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, la Gomera, la Palma et le Hierro. Bon, de ces sept noms, Tenerife et Gomera ils n'ont pas changé, ils sont Amazirs. Hispanici. Ouais, très bien. El retumbar del corazón cuando cantan los canarios por amor a su nación. Estilo canar suena, esta es la música de guerra. Tambor y chácara, actitud guerrera. Siéntelo, el retumbar del corazón cuando cantan los canarios por amor a su nación. Estilo canar suena, esta es la música de guerra. Tambor y chácara, actitud guerrera. Muchos me preguntan que por qué pienso así. Yo les contesto que la vida es algo más que vivir. Es luchar por tu verdad, por los demás, por los que van a venir. Lo mío es estar aquí, bregar como un en sí. Y que te cuento lo que veo y nada más. Una tierra espoliada que no tiene dignidad. Por culpa de sus hijos que no aprecian lo que tienen. Si no conoces lo tuyo jamás lo podrás amar. Infórmate hermano que tu cultura está viva. Historia que ocultaron pero la pueden sacar ya. De esa memoria que durmieron con los siglos.
pueblo, somos la prueba de que sobrevivirá. Coraje y fuerza representa el sentimiento puro del Guaira alzado que lucha por su futuro. Me considero canario de Tamarán, hablarán pero verán que esto suena realidad. Rendirse ya no está en la lista puntal, en ella están caciques y cerdos que reventar. Canarias está harta ya de tanto mamoneo, no creo lo que veo, tío, se acabó el recreo. Duro como el mal país, patio de sentimiento. Duro como el mal país, patio de sentimiento. Chicana 100% canario rap. ¿Quieres saber lo que es hacerlo a lo canario? Yo sí estoy orgulloso de ser un mago de barrio a diario luchando y lo siento cabrón, pero yo no sé rendirme, defiendo mi nación de tu especulación. Quemamos tu ambición y pa' pararnos hay que matarnos, pero a traición. Somos guantes del nuevo milenio, desde vivitos pa'lante con empeño. Muchos dirán que siempre estoy con la misma taladrada y tú sigues sin hablar de nada. Yo al menos te escupo la realidad y conmigo se identifican hasta hermanas que no escuchan rap. ¡Ja! Tengo mis planes claros, esto crece lento pero fuerte como el drago. Hardcore duro como un... Ahí sigue potente, nunca se intimida. Sí, somos podencos entre galgos, esta mierda va para largo representando aquí en medio del mar. De mi tierra soy recluso, canarios de verdad, haciendo rap sin recursos. Siéntelo, el retumbar del corazón cuando cantan los canarios por amor a su nación. Estilo canar suena hasta la música de guerra, tambor y chácara, actitud guerrera. Siéntelo, el retumbar del corazón cuando cantan los canarios por amor a su nación. Estilo canar suena hasta la música de guerra, tambor y chácara, actitud guerrera. Esta cabra tiene una wifi. Esta cabra tiene una wifi de 3 meses. Suerte con ella. 4 litros de leche. Y la cría. Esto hace 2 litros y medio. Y los que se llaman el wifi, 4 litros, 5 litros. Pero con los subes recogidos. De cabras un poco. أواني مزيغن تسالويل تونساكيت مزغان الاثنين من زون يلاكور ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام ناغ تساويل الانترنت rfpp.net تربع ثقيمي تسلمكا تربع ثيمي قارن تافوريستي تنمير تربع تافوريستي كي تن جروب دو راب امازيغ دي تكنارا ثولاد نوغال
مثلا بول دو لوكاي وكنا نكمل اول في تكنارا غاف تكزيرين الثكناريين. Alors, Paul, on dit que Taknara, les Texéries ou les îles Canaries, ils sont amazirs. Oui. Bon, en gros, rapidement, pourquoi ils sont amazirs, les îles Canaries? Pourquoi on peut dire qu'ils sont amazirs? Parce que les populations qui ont peuplé les îles, on a des témoins archéologiques surtout, qui mènent au début du premier millénaire avant du Christ. Ce sont des populations qui venaient du nord d'Afrique. Avant l'islam, c'est une chose qu'on doit répéter, parce que c'est pas la population qu'on a la culture que malheureusement il y a le continent, mais c'est une population amazigh avant l'islam. Pour ça, nous, tous les archéologues, tous les linguistes, tous les spécialistes et les divers auteurs qui ont étudié les Canaries sont d'accord pour ça. Parce que c'était des populations amazighes. Alors, justement, juste un peu d'histoire, rapidement. Oui. Donc, les habitants des Canaries, c'est clair, c'est des Amazirs. Mais après, ils sont restés Guanches, Amazirs longtemps. Mais après, il y a eu la colonisation. Oui. Alors, juste un peu. Guanche, le thème Guanche, si nous sommes exacts, on peut le rapporter avec concrètement l'île de Tenerife. Ouais. Mais après, les auteurs français René Vernon, Berthelot, on appliquait à toutes les îles. Ouais. Et dans les dictionnaires, dans les divers dictionnaires de langue, il y avait Guanche, vous voyez Guanche, il dit les habitants des îles Canaries. Ouais. Mais Guanche c'était seulement les îles de Guanchenet, de Tenerife, exactement. Ouais. Et après, la colonisation espagnole et française, avant française et après espagnole, et il a commencé en 1403, il a terminé, il a fini en 1496. Donc c'est 15e siècle, c'est ça? Presque, c'est pas longtemps, non? Presque un siècle de résistance pour avoir la finalisation de la conquête. Il y a beaucoup, c'était beaucoup de temps qu'ont résisté les indigènes pour soutenir sa terre, pour défendre sa terre. Alors c'est un véritable succès pour les habitants du Canaries, parce qu'on luttait pendant un siècle. Ouais. C'est pas facile pour les Européens avoir la domination coloniale. Donc, disons, fin du 15e siècle, Taknara est colonisé, c'est ça? Oui, oui. Après, bon, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, les Canariens ils sont exterminés. Ah, c'est pas vrai. Hein? Voilà. C'est pas vrai. Le dernier étude de l'université de la Laguna avec le doctorat Rosa Fragel, il a fait des études aux États-Unis, la génétique. On a démontré en 2014-2019, les dernières études démontrent que la génétique amazigh, ça veut dire Guanche, en général de toutes les îles, Rémin parvient seulement les 55%, presque les 60%. D'autre part, il y a un petit pourcentage de population européenne, surtout du sud de l'Espagne, surtout de l'Andalousie. Ouais. Il y a des apports portugais, beaucoup des apports du Portugal, ouais. Et certains apports des autres, avec le temps, le temps, le devenir du temps, par exemple, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, des petites noyaux de gens qui sont venus. Mais la plupart des colons espagnols qui sont venus ici sont partis pour l'Amérique en 1492. Hein, ils sont partis, ils sont restés ici. Alors, le mélange génétique,
c'est pas, comment dire, européen totalement. Il y a une grande partie, une grande majorité de génétique, la plupart, je dis, entre 50 et 60% de population actuelle qui ont le génétique amazigh, à travers de la ADN mitochondrial de la femme. C'est important de le souligner, ouais. Alors, aujourd'hui, bien sûr, peut-être qu'il y en a qui pensent que aux Canaries, il y a des Canariens qui parlent tamazight, qui ont gardé tamazight. Bon. Apparemment, non. Non, malheureusement, non. Sauf, bien sûr, les Canariens qui ont appris tamazight. Appris tamazight, oui, des autres camarades aussi. Une dizaine, une quinzaine qui ont appris le tamazight. Voilà, ça, c'est autre chose. Même les Chinois ont appris le. Oui, mais on a. La langue a disparu. Oui, la langue a disparu, mais nous sommes avec l'espoir de. Surtout. Oui, non, mais ça, c'est pas. Oui, ça, c'est autre chose. On parlera après. Mais juste, ça, aujourd'hui, ce que je veux savoir, la langue amazigh au Canaries a disparu. Oui. Mais si la langue a disparu, et il y a autre chose, il y a beaucoup d'autres choses qui montrent la mazérité de. Oui. Par exemple, la toponymie. Voilà. La toponymie et l'anthroponymie, mais surtout la toponymie. Justement, il y a des milliers. Parle-nous un peu. Des milliers de toponymes. Voilà. Des milliers de toponymes. On va pas citer les milliers, mais quelques-uns. Oui. Et de centaines d'anthroponymes pour les personnes, et des dizaines de voix comme Gofio, Palinken, tout ça, des voix communes. Des toponymies, bon, on peut parler de Takuront, on peut parler de Guimar, on peut parler de Taurot, on peut parler de Tafira, on peut parler de beaucoup de toponymes, etc. Tinamada, Agnazo, il y a beaucoup de toponymes. Anaga. Où nous sommes ici maintenant, à Anaga. Et on peut continuer jusqu'à. Il y a beaucoup de. Donc la toponymie. Alors la toponymie, chaque toponyme, c'est un mot. C'est un mot qu'on doit ajouter à une liste, si on veut, de mots qui étaient. Qui parlaient les anciens habitants, les indigènes, avant la conquête. Et après les anthroponymes, Tinguaro, Benchomo, Tanausu, aussi une autre liste de mots qui sont vérifiés par la toponymie. Par exemple, à La Palma, c'est à Tanausu. Bon, ici, on peut dire que on voit le nom, par exemple. Le mot Aoussa, ça veut dire Tassa. C'était notre synonyme du foie, Tassa. Et particularisé entre le Touareg de la Hagar, Aoussa. Tanaoussa, c'est dit le foie, c'est qui a le foie, la courage. Alors, par exemple. Sans compter aussi tous les toponymes que la colonisation espagnole a déformés. Oui, la déformation espagnole a été brutale, a été sauvage. Parce que d'un terme, il faut approfondir, il faut étudier beaucoup, il faut faire de rapports grammaticaux, phonétiques, tout ça, pour avoir le vrai sens sémantique, surtout. La sémantique, c'est les significats. Et avoir la construction grammaticale du mot. Alors c'est un travail très dur parce que dans certaines occasions on est en train de voir des difficultés, beaucoup de difficultés pour obtenir une traduction fiable, une traduction qu'on peut dire c'est vrai. C'est grave. Très bien. Alors aujourd'hui, depuis déjà un moment, il y a un mouvement culturel amazigh. Oui. Un mouvement culturel canarien, mais en même temps amazigh parce qu'il y a une prise de conscience, donc il y a des associations, il y a... Je vous dis, je suis obligé à dire que grâce à vous, monsieur Farcal, avec le premier congrès mondial amazigh qui s'est développé ici à Tafila, c'est le changement de terre qui n'était pas reconnu comme amazigh à une partie des territoires du nord d'Afrique,
insulaire qui est reconnu comme terre à Mazir à partir de 1996. C'est le changement. Alors, de cette date jusqu'avant, jusqu'ici, d'accord, 24 ans, 25 ans, on a dit que l'idée, la contribution, c'est savoir à Mazir, de jour en jour, ça devient augmenté parce que l'intérêt des gens, c'est toujours croissant. Et grâce aux réseaux sociaux, ça veut dire le Facebook, Instagram, Twitter, surtout Facebook, on a pris conscience, les gens, on salue au moins, ils font des saluts en Tamazir, à Azul, à Roul. On dit ici en Canaries, mais c'est l'Azul, comme en plein continent. Alors, on est content de ça parce que les gens s'intéressent, comme on dit ça, comme je peux saluer, et comme c'est dit ça, il y a beaucoup de gens qui transmettent comment peuvent dire ces phrases. Il y a des gens qui assistent au cours de Tamazir, à Tenerife et à Las Palmas. À Tamousli, notre association, nous avons eu des cours de Tamazir. Il y a une moyenne de 10 élèves, de 8 à 10 élèves, pendant 3 ans. Et on a quelques connaissances de Tamazir et plus en plus sont intéressés. C'est l'espoir que j'ai dit avant, l'espoir du futur. Azir Nimal. Nimal, voilà, exactement. Alors, bien sûr, ça c'est le mouvement culturel. Avec de la musique, avec la musique, la avec langue, la valorisation des sports anciens comme la lucha canaria, les sports autochtones, comme le garrote, le palo, la lutte canarienne, les tacuit Amadan, le salto de pastor, salto de pastor, voilà. Les bergers qui sautent. Le de Gomero, voilà. Et Silbo. Ce sont des éléments culturels. Non linguistiques, ethniques, qui sont toujours en avance. Exactement. Et ça nous donne une satisfaction constante. Très bien. C'est d'un point de vue culturel. Oui, bien sûr. Après, bon, bien sûr, il n'y a pas que la culture. Il y a aussi, maintenant, on va venir à la politique. Aux Canaries, il y a un mouvement indépendantiste. Qui date déjà il y a longtemps. On doit parler de ça, mais on doit avoir un sens critique, bien sûr, autocritique, parce qu'il y a plusieurs mouvements indépendantistes. Oui, mais pas un mouvement unique. Aujourd'hui, bien sûr. D'unité, parce qu'il y a plusieurs petites parties des personnes qui ne sont pas unis exactement. Et nous sommes en train certains camarades, nous sommes en train de faire une action d'unité pour avoir une seule partie, un seul mouvement indépendantiste qui peut se développer au futur. Mais dans ce moment, il y a la chose c'est un peu fragile. Et c'est pas si fort comme nous avons voulu, comme nous voulons. Alors, c'est ça. Mais on a l'espoir que peu à peu, et avec la crise économique, surtout la pandémie, il a fait un échec. Il y a le chômage ici aux Canaries, il n'y a pas de travail, les gens dans une situation économique pas exactement très bonne. L'État espagnol ne s'occupe pas beaucoup de villes parce que sans le dire, c'est une colonie. Alors, pour ça, dans un futur, c'est pas si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les gens font prendre conscience de leur identité. Je crois que oui, tous les Canariens dans son cœur, ce sont Canariens. Mais le problème, c'est la connaissance de la culture il n'est pas toujours appris, non, parce qu'il ne connaît pas l'histoire exactement comme on peut désirer. Et l'autre cause, c'est de quoi
va vivre le peuple canarien une fois indépendant. C'est ça le plus difficile d'attendre, parce qu'il dit, wow, si nous sommes indépendants, à quoi manger? Qui nous soutient? L'Espagne. Alors, si nous sommes indépendants, de quoi manger? Et c'est ça. Il faut démontrer que les îles, Tacnara, peut se développer parfaitement si on est indépendant avec l'agriculture, le tourisme, la pêche, etc. La situation géostratégique des îles. Alors, ce sont des facteurs qui commencent à donner de conscience de plus en plus dans notre peuple. Pour ça. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mouvement indépendantiste canarien est berbériste? Est-ce que les mouvements indépendantistes, oui. Est-ce qu'ils sont conscients de la majorité des îles? Oui, de plus en plus, je dis que oui. De plus en plus, on peut assurer que le peuple canarien assume la berbéritude et la majorité. Je parle pas du peuple. Pas tout le monde. Non, je parle pas du peuple, je parle du mouvement indépendantiste. Les mouvements indépendantistes, pas exactement tout le mouvement indépendantiste, mais la majeure partie. La majorité, voilà. Je crois que dans un 90% appuie, soutient le mouvement amazigh. Même dans des partis comme Coalition Canarien, que c'est une partie qui dit qu'elle est nationaliste, mais c'est nationaliste indépendantiste. Il y a des gens qui culturellement, ils se sentent amazigh. Ouais. Alors ça, oui, on peut assurer que le mouvement indépendantiste va être en lien avec le mouvement berbériste. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce que toi, en tant que Canarien, en tant qu'Amazigh de Tacnara, quel message tu veux transmettre aux Amazirs du continent? C'est une bonne question. Toujours, tu le sais, Massine, que nous avons votre aide. Nous voulons la Taouiza. Taouiza, la solidarité des gens du continent, mais même pas du continent, de la Tamasra continentale, mais aussi de la diaspora. Ouais. C'est très nécessaire l'appui, le soutien de tous les Amazirs qui sont dans le monde, en Europe, en Amérique, je ne passe pas, tout le monde, et aussi surtout des nations de la Tamasra continentale, du Maroc, Algérie, tout ça, jusqu'à la Libye, pour soutenir, pour venir ici, pour visiter les îles, pour voir la réalité comme tu le vois. Et tu peux transmettre avec ton exemple d'amour, c'est le mot approprié, l'amour que tu as pour les îles, et que nous remercions beaucoup. Alors maintenant, pour finir, dis quelque chose, dis ce que tu veux, on t'amazigh aux auditeurs de Awalni Mazir. Tanmer Flaouent. J'espère l'Aziram pour l'animal de notre terre, de Akalner. Tanmer Agma Paul. تنمرت وين كنت تخدم ذاكيني دي تكنارا تنمرت مثلام تقد شمي وكان تكنارا تيلي et mais c'est vrai que nous sommes dans le chemin de l'abri de Nouzarouk. Voilà, Nouzarouk. تنمرت دونك ذاكي اقلاغ دي تكنارا اقلاغ تكزيرت نشينت ناغ تينيريف دي تملاتي مقارن اناكا بول ديلوكا عندها نكا كاين نسقالش دي شي طوح نمسلايد في تكنارا في تكزيرين تكناريين ماذا مزروي ما تسارثيث ما تثلايث ما ذيلس تنمرت نكوت تنمرت نونك إثي ذويذ إغديسلان.
أولي مزغان تذويلت إون تاقيت مزغان الاثنين من زون يلا قور دي السبعة لما تسمانية وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نا ساوي الانترنت rfpp.net. هي نسلم الروبورتاج قد نخدم افتكنا راف لزيل كناري في تكزيرين تكناريين اعجبيكم يقويا وند كرا تفضل تموسنيا هاث تروحهم دي السينم ثمور تاقا دي السينم ثمرة تاقا نتمزغا ثمرة تاقا تزدقنت تسمنا تراكني عجبن أتس إميان ساعة وذم إلهان وذم إن خس إن فغان هذه لين ذوذم نتمزغا الكل يوم أهث ديال واس ثمزغا أتسعون وذم قيت الساعة ثكنا راه الساقين غاسو لما ذي ثكنا راه نسالم هذه فوق ومنك شمس بنيولي الكولونياليزم اسبانيول نسالم هذه فوق ثكنا راه تسوال تيليليث ذا سيرم نسالم هذه يغال تيدت لكن نسالم ثمازغان غير كل يوم أدفع غير وشارن نيشنغان يبغان أغسنقرن نيشنغان يبغان أذنطلن تيموزغان ياكا ثورا أدنوغال ألوم دوكلنا أكسيل أزرقيا إغدي قوين يوثن لا كرونيك comme d'habitude, comme tous les mois, les fidèles au rendez-vous. Donc, أساقيا أزدنسل إيوينار دياويا إمين ذين يشدن l'actualité Résumons la situation. Durant une réunion virtuelle des pays non alignés qui a eu lieu à New York les 13 et 14 juillet, l'ambassadeur de la monarchie marocaine auprès de l'ONU a soumis aux pays membres une note dans laquelle il estime que la Kabylie mérite de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Levée du bouclier immédiat à Alger et jubilation dans les rangs de Mac. Enfin, un allié et non des moindres. Le mouvement rêve d'ouvrir une représentation diplomatique à Rabat et Farhat Mhenni demande audience au monarque marocain. Rien que ça. Alger, pour rappel, a classé en mai dernier le MAC comme organisation terroriste. Le Maroc, selon le régime militaire algérien, soutient donc un mouvement terroriste. Ces nouveaux développements viennent compliquer davantage les relations déjà très tendues entre les deux régimes. Si Rabat a mis sur table la carte de l'indépendance de la Kabylie, c'est en réaction au soutien actif d'Alger au Polisario. Les médias marocains sont partagés. Les sites internet en arabe, largement subventionnés et coachés par les services de renseignement, soutiennent l'initiative marocaine. Pour eux, si ça vient de haut, c'est que c'est bon. Et font semblant de découvrir ce pauvre peuple kabyle qui subit la répression politique d'Alger. D'autres en français s'opposent à tout soutien à la Kabylie. Il faut dire que les cibles des deux médias ne sont pas les mêmes. Sur ces sites en arabe s'expriment quelques figures de berbérisme officiel marocain, des Don Quichotte en costume cravate, et sont devenus de fervents partisans de l'indépendance de la Kabylie, eux qui demandaient, il y a juste une décennie, de dékabiliser le combat amazigh, de crainte de voir émerger au Maroc un mouvement protestataire similaire à celui actif en Kabylie. Mais les ordres sont les ordres, former les rangs derrière le délire officiel. Maintenant, comment peut-on imaginer qu'un régime aussi dictatorial, aussi irrespectueux des droits humains, dont le chef se présente comme le représentant de Dieu sur terre, puisse soutenir un mouvement indépendantiste qui se veut amazigh et laïque? Je rappelle que plusieurs dizaines de militants réfins, d'autres amazighs, croupissent toujours dans les geôles marocaines. Ces agissements marocains coïncident avec le scandale Pegasus, de nom de ce logiciel espion israélien dont la monarchie marocaine a abusé, espionnant presque tout le monde. Si Rabat est désormais favorable à l'autodétermination des peuples, pourquoi ne permet-elle pas aux Rifains qui le demandent
de bénéficier de cette même autodétermination? Pourquoi elle a contribué activement à mettre sous cloche l'autodétermination de l'Azawad après l'audition de deux chefs de Eminela? Pourquoi la monarchie se découvre-t-elle désormais une nouvelle vocation, celle de soutenir la lutte d'un peuple amazigh, alors que ces Imazirs sont traités comme des sous-hommes, leur identité clochardisée, reniée, essuyée? Ils n'existent pas. Mais il paraît que tout ça n'intéresse pas le MAC. Diplomatie oblige, comme dirait l'autre. La monarchie ne fera pas un seul autre pas de plus en faveur de la Kabylie, soyez-en sûrs. Il y a de faux alliés et aussi des fous alliés dont il faut se débarrasser. La monarchie figure parmi eux. Mes amis kabyles, Rabat et droit du peuple sont irréconciliables. أواني مزغن تساويل تونتهجن في مزغان الاثنين من زون يلا جور ذي السبعة لما تسمن وزجن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نا تساوي الانترنت rfpp.net. Et تنمرتيك Alexil, ta chronique est claire, le sujet est grave, je pense qu'on va en rester là. Sur notre couche, on va s'arrêter à ce que Alexil a dit. Thelmertik pour ta fidélité à l'émission. Comme je le dis à chaque fois, tu es l'un des piliers de cette émission. En parlant de chronique et de piliers de l'émission, j'ai une pensée particulière à Rav Halem, qui est l'un des autres piliers de l'émission, qui nous assure une chronique mensuelle que nous ne pouvons pas écouter aujourd'hui. Rav Halem vient de perdre une personne qui lui était très chère. Nous tenons à lui présenter toutes nos condoléances. Nos pensées vont aussi à notre ami Mustafa Guidir, à qui ça arrive de nous envoyer aussi des chroniques, qui est un ami de l'émission. Mustafa Guidir qui a perdu aussi un être cher, de Salem, il y a quelques jours, en Kabylie, par toujours malheureusement ce foutu Covid. Toutes nos condoléances à Mustafa. أولي مزغن تسدويلت ونتهجن في مزغان الاثنين من زون يلا جور ذي السبعة لما تسمني دوزجن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نغستوي الانترنت rfpp.net تهين مثلا نوضد ارثقرا نتدويلت يقيميد كان اكت تجا ونجا ثلويث اكتيني غوني تحاذر متيمن كنت تحاذر ثمن ون إلا كان حاذر منا نسلم أرطناكي يديغلين في تمورث أذي روح أذي عدي نسلم ذو السن يقرزن ألا دي تدون. L'émission a été enregistrée bien sûr. Je tiens à vous saluer en mon nom et au nom d'Erige, le technicien de l'émission. Et nous vous donnons rendez-vous pour le mois de septembre. إذ نوقور نشتنبر جاك تلويث جاون تلويث. وهي الدين قسام ذا محبوس ذي بو يكور ذان ذي برواقيا اتشي غاغروما بركان ذي برواقيا ثينا كني تجيغ تترو معدان الأعوام وقاذا غايثتون وهي الدين قسام ذا محفوس دوسنا سال يرنور خذيماغ ذي برواقيا نشكا لكن ذي السيناغ رفضغ ذي طيوسيك ني غلد في اللي طلام يبعد وين نتمني وهي الدين قسام ذا محفوس ذاقي وعار ذي برواقيا أم التجرانين صغار ذي برواقيا زيكني من سفلي تدخذ مغلوقام زي غم الزهري وذيري وهي الدين قسام
ذا محبوسا دات ستورا أكني وذرار أكن نثر نوذكرا إزاد نغوار ميروح غد الزيقوراس الزوغ في اللام يتقام يد يسيضا سوهي الدين قسام ذا محفوس تغزب وضان ذي برواقيا نروى تلكين دي الفضان ذي برواقيا وقي ذي ميس وقي ذا النيس مديوسنا الدم ثكوال ترقوغ لخيالي سوهي الدين قسام زريغ شو يقونين ذاقي غرمثاغ يمطاون ذكور اللي نسنا ذفغاغ هدا سنة ذياوين ذفد الغاخم هاد نتقاغ سدو ثمذلين وهي الدين قسام les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. Crapahuté, le pied agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la Guardia Civile. Siffle aussi le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le Silbo Gomero.
Nirvana escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les 2-3 mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero, Bonifacio,